डिस्ट्रक्शन ऑफ जीएन पकेला नेला आज्ञा हमर सेते खुशी आपण हम प्रेस्टीज दउछु किंतु प्रोसीडिंग दा आपण इलीगली करछन मु आपण सब कहू आपण बे टेंडर बॉक्स खोलो जाके जाना पड़ जे टेंडर बॉक्स नहीं हमर तो हमर सीसीटीवी बॉक्स सीसीटीवी हम सीसीटीवी इंक्वायरी कोन है खलिकोट एनएसी व्यतिक्रम बिना टेंडर रे कार्यदेश अभियोग आज को 5 दिन है गंजाम खलिकोट एनएसी प्रत्येक वार्ड 63 टेंडर को नहीं चली गोष्ठी कंदल गोटे गोष्ठी काम पाइबापी संघर्ष तो आउ गोटे गोष्ठी बिना प्रचार प्रसार काम होली अभियोग होती ए टेंडर प्रक्रिया को कौन कंट्राक्टर ना कौन जनसाधारण जानी ना एने खलिकोट एनएसी बीजेपी मंडल कमिटीर उपसभापति सौम्यकांत पंडा जनसाधारण कहवा अनुजाई 73टी उन्नयनमूलक कार्य बिना टेंडर रे प्राय 2 कोटी ऊर्ध्व टंकार 73टी काम को लोक बंटा जाइथिबा अभियोग होइछि। ए खलिकोट एनएसी मंडल कमिटीर उपसभापति सौम्यकांत पंडा बीजेपी कर्मी और जनसाधारण 19/12/2025 गत शुक्रवार दिन खलिकोट एनएसी ऑफिस को जाई कार्य निर्वाही अधिकारी संदीप खाड़ेंगा को साक्षात करी 73टी टेंडर विषय आलोचना करी दाबीपत्र देथिले। पर निर्वाही अधिकारी कहिथिले मु एई टेंडर तदंत करुछि किंतु टेंडर सठिक उत्तर न पाइबारु खलिकोट मंडल कमिटीर उपसभापति कर्मी और जनसाधारण गंजाम जिलापाल को साक्षात करी दाबीपत्र देथिले। पीडी ऑफिस रे मध्य दाबीपत्र देथिले। एने उपसभापति कर्मीगण कौन कहते आसतु शुणा। खलिकोट सकलेश्वर रथंग रिपोर्ट ओडिशा डिजिटल न्यूज। 73टा काम बाहर से 73टा कम को से निज निज भितर बांटी देवाई बसते आम जानला जोटा कि कौन प्रकार नोटिस हो नाला कि क्या इनफर्मेशन हो नाला पेपर बाहर थिले ना नहीं आज्ञा पेपर आडभर्टाइजमेंट कर कौन काउनसिलर मैंने जान ना कि कौन कंट्राक्टर मैंने भितर किसी भी जान ना आम जानला आम जाकि एक्जिक्यूटिव अफिसर सागर कथा होगी आसलु काम प्राय पाखापाखि 2 कोटी टंकार काम 73टा काम आम जाकि कथा होगी आसला आमको एक्जिक्यूटिव अफिसर कहले जे एटा होची नोटिस बोर्ड टेंडर एटा आम क्या कहले जन पारूँ कलापर आम कहलु ठीक अच्छे आपण ना केबे बाहर था पचार कहले 11 तारिख में बाहर था आम कहलु ठीक अच्छे 11 तारिख ठू 17 तारिख पर्यंत आपण आमको सीसीटीवी फुटेज दिंतु कार नोटिस बोर्ड कहला पर से आमको 15 मिनट टाइम मागिते 15 मिनट बाद आम अध घंटा पर सार पाक जाइलु से सार को पचार सार कहले जे आउ से सीसीटीवी कौन प्रकार कनेक्शन दि जाए ना नहीं बर्तमान रेजुलेशन किसी भी नथिला काउंसिलर को से डाकी नथिले काउंसिल बॉडी डाकी गिरी अब रेजुलेशन करिया कथा से काउंसिलर बॉडी को डाकी नथिले से माने विगत तळ दिन रेजुलेशन कॉपी को नहीं कि से माने काम बाहर करले। अच्छा काउंसिल गोटे प्रकार मिलमिशी दुर्नीति करने प्रश्रय दौरान काले से माने दुर्नीतिर प्रश्रय नौछंती किंतु आमे दुर्नीति को प्रश्रय दबु नहीं कहीं विगत सरकार जहाँ भी होता से जिनस को आम माने पुनरावृत्ति करने आम चाहूना ये हूँ बीजेपी सरकार यही सरकार रे आम केबे दुर्नीति की प्रश्रय दबुनु तो आम प्रतिवाद कलापर आमको काली काउंटर बाइट देते जे आमको असामाजिक व्यक्ति आसिकी आमर काम बंद कले आम टेंडर को बंद करने चाहते आम किंतु खलिकोटर उन्नति बोली केबे बाधा दौना केबे देनु कि लीगल भाव में उन्नति हो समस्ते जानतु समस्ते जानिकी जेमिति जो टाइप भाव में लीगल भाव में पेपर वर्क काम हवा कथा से टाइप भाव में पेपर वर्क काम हो जो मैंने आमको असामाजिक बोली व्यक्ति भी कहते से तो बहुत दिन है से सस्पेंड होते किए चाकरी छाड़ी आसिक राजनीति कर जो व्यक्ति 2 व्यक्ति जो मैंने कहते से होते गोटे गोटे दलाल से काम विषय जानी नथिले मुझे काम विषय जानला बेले से आमको उत्साहित करते तुम जाके एनएस ऑफिस रे हो हल्ला कर तो देन जिते आम कलापर से आमको असामाजिक व्यक्ति किंतु आम यही कॉपी नहीं कि आम कलेक्टर ऑफिस द्वारस्थ होइछु जदि आर कौन प्रकार समाधान न हुए पीटिंग पाखे देचु कॉपी जदि समाधान न हुए कौन दाबी रखिबा जदि आर समाधान न हुए आम आईन आश्रय न आ गोटे कथा कहबा जेहेतु आपण माने दाबी करचंदी गोटे गोष्ठी आ गोटे गोष्ठी अछनी सेही बीजेपी आपनकर सेही बीजेपी गोष्ठी किंतु जो द्वंद्वटा रहउची काहे भी रहउची किछि लोक मझिरे डिस्टर्बेंस करछन ना कोन मझिरे डिस्टर्बेंस करछन
ସେମାନେ ବିଜେପି ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନେତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜୁଆଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ନେତା, ସେମାନେ ବି ସେଇ ବିଜେପିର ନେତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ରାଲିରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛୁ। ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ହେଇକି ଏଭଳି ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଳ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କାମ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ମୁକ୍ତା ଫଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ସେଇ ଆମକୁ ଏମଏଲଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କର, ତମେ ମାନେ ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟର କର। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କେତିକି ଅଛି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ଦଳଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, କୋଉମାନେ କୋଉ ଦଲାଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଦଳକୁ କିଏ ଉପରକୁ ନେଉଛି, କିଏ ତଳକୁ ନେଉଛି, କୋଉମାନେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଉମାନେ ଅସାମାଜିକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦଳକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମଏଲଏଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଛି ବୋଲି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାମ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର କି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ଆମ ଦଳ କି କାହା ଦଳ ବୋଲି। ଯଦି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମ ଦଳର ଲୋକ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଧୀରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ 15ଟା କାମ ଅଛି, ଏ କାମରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଏହା କ'ଣ ସତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କି ଯାହା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମେ 35 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ 35 ଲକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ କହିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଆଉ କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। କାମଟା ଆମେ ସେଇଠି କହିଥିଲୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ 73ଟା କାମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ 73ଟା କାମ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରିଟେଣ୍ଡର ଆଉଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେ ରିଟେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଆମର ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର 70 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ତମେ 3 ଜଣକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ 67 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେନି ଟେଣ୍ଡର ବାହାରୁଛି ବୋଲି। କେବଳ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଲିସେକି 3-4 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଏତିକି ଟେଣ୍ଡର ତାଙ୍କେ ପାଇଛନ୍ତି, 73ଟା ଟେଣ୍ଡର। ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି। କାଉନସିଲର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। କାଉନସିଲର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ସେଭ୍ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ଜବାବ ରଖିବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହବ କି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସପୋର୍ଟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କାମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ଇଲିଗାଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଲିଗାଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ମତ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଛି ଆକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ପର କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆକୁ ନେଇ? ଲିଗାଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲିଗାଲ ଭାବରେ ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ଇଲିଗାଲକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ବିଜେପି ସରକାରରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଗାଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ନ ହଉଛି, ଆମେ ସିଏମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ, ପରିଶେଷରେ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଂସଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିବା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିରେ ଗୋଟେ 73ଟା କାମ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ 73ଟା କାମଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ, ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ହେଇନଥିଲା କି କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଇନଥିଲା। ପେପର ବାହାରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି କାଉନସିଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, କି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆଜ୍ଞା, 73ଟା କାମ। ଆମେ ଯାଇକି କଥା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ଟେଣ୍ଡର, ଏଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣେଇ ପାରିବୁନୁ। କହିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ନା କେବେ ବାହାରିଥିଲା ପଚାରିବାରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ 11 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, 11 ତାରିଖଠୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡର। କହିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ମାଗିଥିଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ବାଦ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ
ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସେଇଠିକି ସିସିଟିଭି ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି ରେଜଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା, କୌଣସି କାଉନ୍ସିଲରକୁ ସେମାନେ ଡାକି ନଥିଲେ। ଜିନିଷ କାଉନସିଲ ବଡି ଡାକିକିରି ରେଜଲ୍ୟୁସନ କରିବା କଥା। ସେମାନେ କାଉନ୍ସିଲର ବଡିଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ବିଗତ ତଳ ଦିନର ରେଜୁଲେସନ କପିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ ବାହାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା କାଉନସିଲ ବଡି ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଗତ ସରକାରରେ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଇଏ ହଉଛି ବିଜେପି ସରକାର, ଏଇ ସରକାରରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବୁନୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ଆମକୁ କାଲି ତାଙ୍କେ କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ଆମର କାମ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆମ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦଉନାହୁଁ, କେବେ ଦେଇନୁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦବୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉନ୍ନତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲିଗାଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହଉ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଯେମିତି ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ଲିଗାଲ ଭାବରେ ପେପର ୱାର୍କ କାମ ହବା କଥା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ପେପର ୱାର୍କ କାମ ହଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଅସାମାଜିକ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲେ, କିଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ବିଷୟରେ ଜଣାଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ହୋ ହାଲା କର। ତ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କପି ନେଇକି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ପିଡିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କପି, ଯଦି ଆର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପି ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନେତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ନେତା, ସେମାନେ ବି ସେଇ ବିଜେପିର ନେତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଲିରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛୁ। ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ହେଇକି ଏଭଳି ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଳ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କାମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ମୁକ୍ତା ଫଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କେମିତି କ'ଣ କାମ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ସେଇ ଆମକୁ ଏମଏଲଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କର, ତମେ ମାନେ ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟର କର। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କେତିକି ଅଛି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ଦଳଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କୋଉମାନେ କୋଉ ଦଲାଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଦଳକୁ କିଏ ଉପରକୁ ନେଉଛି କିଏ ତଳକୁ ନେଉଛି, କୋଉମାନେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଛି ବୋଲି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମଏଲଏ କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାମ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ଆମ ଦଳ କି କାହା ଦଳ ବୋଲି। ଯଦି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମ ଦଳର ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଧୀରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ 15ଟା କାମ ଅଛି। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଆମେ 35 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ 35 ଲକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ କହିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଆଉ କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। କାମଟା ଆମେ ସେଇଠି କହିଥିଲୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ 73ଟା କାମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ 73ଟା କାମ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରିଟେଣ୍ଡର ଆଉଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେ ରିଟେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଆମର ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର 70 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ତମେ 3 ଜଣକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ 67 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେନି ଟେଣ୍ଡର ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଲିସେକି 3-4 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଏତିକି ଟେଣ୍ଡର ତାଙ୍କେ ପାଇଛନ୍ତି 73ଟା ଟେଣ୍ଡର। ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି। କାଉନସିଲର ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କାଉନସିଲର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ଆମେ କେତେ ସେଭ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ,
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଜବାବ ରଖିବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହବ କି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ଇଲିଗାଲ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଲିଗାଲ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯଦି ଇଲିଗାଲ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଛି ଆକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ପର କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲିଗାଲ ଭାବରେ ହଉ, ଇଲିଗାଲ କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ବିଜେପି ସରକାରରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଗାଲ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଯଦି ୟାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ନ ହଉଛି ଆମେ ସିଏମ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ, ପରିଶେଷରେ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆମର ଅନିତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଏମଏଲଏ ଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଅସାମାଜିକ ବୋଲି ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏମଏଲଏ ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କଣ କାମ ବାହାରିଛି କଣ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରାତି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି NSC ଅଫିସ ଯାଇ ଘେରାଉ କର।